الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Barcha ғалимларны юктан бар кылып büyük Rabbimizga barcha maqtovlar. Aның hak Rasulü soңгы Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salat şeriflerimiz bulsun. Muhterem kardeşler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da bulay deyip eyter. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Min jinlerini, kişilerini mine gıybedet kılsınlar deyip yarattım. Gıybedet, ul Allah'a ışanğan halde anın yolunda hizmet etu. Birinciden iman kitiru, yani İslam'ın 5 nigizin ütev. Alğa taba her işne Bismillah bilen başlav, yardımcıl bulu. Nindi hizmet başkarsan da Allah'ı rizalığın alırga tırıшу. Her birimiz, her Müslüman bu gameller turunda bilip alarını üterge, tırışıp yaşarga diyiş. Şundi izgi hayırlı gameller, gıybedetler arasında bu dünyadan bakıylıkka kuşken eti enilerimiz, ebi babalarımız, tuğanlarımız için izgi işler kılı ayrım urun alıp tıra. Bu nindi işlersin. Meselen kabirlerini ziyaret kılı, arvahlarımız için dua kılıp Allah'dan yarlıqav sırav. Muhterem cemaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bulay deyip eytken, avval min sizge kabirlerini ziyaret kılığını tıygan idim. Ama hazır ruhsat item. Çünkü kabirlerini ziyaret itu ölümünü soңгы ahiret günün iske düşüre. Muhterem cemaat, kabirlerini ziyaret kılı, ölümünün hakikaten iske düşürüp duru ol. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinde kilgenşe bu Müslümanın kabristanğa baruğunun tüp maksatı bulurga tiyiş. Kişi her daim iki halette yaşayır. Yaşarga televi hem ölümünün hakikaten biliyor. Eğer kişi dünyanı ve bu tırmışını mengelik deyip bilip ölümünün hak ikenini tanımasa, o ne için yaşaganını da bilmez idi. Ahiret tırmışı turunda uylanmaz idi. Mümin Müslümanlar için ölüm ol Allah'ın bülegi. Ol bir şu meşakkatli bu tırmıştan tınış bakıllıkka ki yuşatlığı, ol bir haletten ikinci halge üşü lezzetti. Muhterem cemaat, bizning burungi babalarımız kabirliklerini şehir yaki avılga bik yakın itip, tirip yasaganlar. Yanında meçitinde saldırganlar. Meçitke gıybedet kılırga kirgende kabristan kiru yolunda daimi turgan kineşçinin bulsun işin. Şulayuk kabirlerini yışrak ziyaret kılı mümkünlüğü bulsun işin. Hürmetli din kardeşlerim, belki kış aylarında bir ne kadar kıyınlıklar buladır. Ama yılın karsız aylarında biz de kabirliklerine yışrak ziyaret etsek idi. Şuşu kurkem gadetini kaytarıyık. Kabirlerini ziyaret kılı ul bizning için gıybretli ders. Ul ölgenler için jiberilgen rahmet ve şefkat, çünkü ölevşiler sızlıkka batkan kişi gibi yerdem küte. Kabirlerini ziyaret etüde biz bilgili bir edeplerini ütep, dinimizge has bulmagan ama halkımızda keng taralgan hatalı amellerini kılmaska
тиешебез. Беренчедән, зиратларыбызга тәһарәтлек килеш кирип, үзенне тыныч тоту тиешле. Анда сабырлык белән арвахларыбыз рухына дуга кылу, Коръән аятларын укып багышлау хәерле гамәлләрдән булыр. Моннан күренгәнчә, каберләрне зират кылу, мәйетләргә хәерлелек, тынычлык теләп дуга кылу, бу Аллаһның бер рәхмәте булып тора. Әмма арвахларыбыз өчен дуга кылу, Коръән багышлау өчен һәр вакыт каберстанга бару кирәк дигән түгел. Без бакыйлыкка күчкән аби-бабаларыбыз, галимнәребез, гомумән бөтен мусульманнар өчен көн сайын дуга кылып торсак хәерле. Һәм намаздан соң алар рухына дуга кылыйк. Хөрмәтле дин кардәшләрем, ин ихлас дуга ул үз сүзләрен белән үзең аңлап кыла торган дуга. Әгәр гарәпчә укый белмисез икән, үз сүзләрегез белән Раббым, мусульман булып бакыйлыкка күчкән барча әби-бабайларым, туганнарымның хата кимчелекләрен ярлыка, рухларын шат кыл, кабер газапларыннан тоткар, үз рәхмәтен илә аларны җәннәтенә кирт дип сорагыз. Шулай ук Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля безгә Коръән-и Кәримнең Аль-Хашр сүрәсенең 10-нче аятында мондый дуга тәкъдим итә. Раббана гфир лана ва ли ихванина аллазина сабакуна бил имани ва ла тадж'ал фи кулубина гилла лиллазина аману раббана иннака рауфур рахим. Я Раббыбыз, безне дә, бездән алда иман китерүчеләрне дә ярлыка, һәм иман китергәнен кешеләргә карата күңелләре безгә ачу салма. Я Раббыбыз, һичшиксез син аюшан рәхимлесең. Хөрмәтле дин кардәшләрем, без шуңа бик игътибар итәргә тиешбез. Бүген кайбер кешеләр кабер өстендә шам яндыралар, ниндидер сурәтләр бәйләп куялар һәм башка бик күп кирәкмәгән ырымнар уйлап чыгаралар. Моны бу гамәлләрне динебез катгый тыя. Алар фақат безнең наданлыгыбыздан гына тарала. Гомумән, каберлекләрне зират кылу тәртибе, әдәпләре бар. Зиратларның эше дә тыштан әйләнә тирәсе дә чиста булырга тиеш. Чистар тоткан соң барлыкка килгән шырны зират янында урнаштырылган шуп контейнерларына яки читкә чыгартып түгәргә кирәк. Мөхтәрәм җәмәгать, каберләргә ясалма чәчәкләр, виноклар, ниндидер сынар кую, кабер ташында рәсемнәр урнаштыру тыела. Гомумән, мусульманның кабер ташы артык зур, күпше булырга тиеш түгел. Гомумән, мусульманның кабер ташы аны кую максатыбыз, мөхтәрәм җәмәгать, шушы кабердә кайсы дин кардәшебез ятуын билгеләү генә, шуңа күрә исемнәре, яшәгән еллары язылган кебек ташы җитә, артыгы кирәкми. Җәмәгать, безгә хак юлны күрсәтүче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтте. Кеше үлгәннән соң аның гамәл дәфтәре ябыла. 3 нәрсәдән башка: садака җария, тапшырылган гыйлем һәм балалары тарафыннан әти-әнисе өчен кылган дуга. Садака җария ул дәвамлы садака, әҗр савабы килеп тора торган садака. Мәсәлән, юллар, күперләр салдыруда катнашу, кое шишмәләр казыту, агачлар утырту, мәчет мәдрәсәләр төзетү һәм башка хәерле гамәлләр. Мәсәлән, без Ярдәм мәчеттә Коръән китапларын бастырабыз, брайль система буенча. Бу китапларын бастыру, бу китапларын тарату, ул да шул садакатул җариягә кирип тора. Булар башка кешеләргә күпме вакыт файда китереп торса, шуның кадәр кешегә хәтта үлемнән соң да әҗр савабы ирешеп торачак. Шуңа күрә һәрберебез үзе гаилә әһелләре исеменнән дә шушындый изге эшләрдә күбрәк катнашырга тырышсын. Я Раббыбыз, кылган гамәлләребездән разый булуыңны сорыйбыз.
Бакыйлыкка күчкән барча мусульман кардәшләребезнең рухларын тыныч ва шат кыл. Аларны кабер газапларыннан, җәһәннәм утыннан саклап, җәннәтләренә керт. Безне дөнья борчуларыннан сакла, сабырлыклар бир. Я Аллаһым, тормышыбызны, үлемебезне һәм ахират тормышыбызны хәерле матур кыл. Зур ышану белән буйсыну, ярату, курку белән мөрәҗәгать итү мөмкинлеген бир. Тәүбә күз яшьләребезне кабул кыл. Синең хузуруна хәерле кыл булып кайтырга ярдәмен насип ит. Я Раббым Аллах. Мөхтәрәм җәмәгать, альхамдулиллахи раббил алямин. Человека, которого мы посещали при его жизни, будь то родственник, друг или любой мусульманин, достоин того, чтобы посещать его и после его смерти. И сунной является просить Всевышнего о милости для него. О благе дуа упоминается в Священном Коране. И о разрешении посещать кладбище говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний в Коране говорит следующее. Люди, которых Аллах возвеличил, одарив раем, радуются тем, кто еще не присоединился к ним, то есть тем, кто на этом свете. Сура Аль-Имран. Из сказанного явствует, что обитатели рая радуются, если те люди, которых они, покидая сей мир, оставили здесь, совершили благие деяния и, соответственно, печалятся, когда они совершают плохие поступки. То есть есть вот эта определенная связь. И посланник Аллаха, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в начальный период распространения ислама запрещал посещать могилы до тех пор, пока окружающие люди не обретут истинное понимание о религии. Тогда среди окружающих племен все еще были свежи обряды язычества. В хадисе, переданном Муслимом, Ан-Насаи, Ат-Тирмизи и Аль-Хакимом, говорится, то есть передают со слов Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я раньше запрещал вам посещать могилы, а отныне посещайте их, ибо они удерживают от наслаждений жизни ближней и напоминают о жизни будущей». В некоторых версиях посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: посещение кладбища напоминает о будущей жизни, прерывает мирские наслаждения и удовольствия, избавляет сердце от беспечности. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, на могиле своего молочного брата Усмана ибн Мазуна установил доску и сказал: благодаря этому, то есть этой доске, я узнаю могилу своего брата, то есть узнаю, чтобы посещать ее. Есть хадисы, в которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обучает своих сподвижников, как при посещении кладбища приветствовать покойных, какую молитву для них читать. Из их числа и следующие назидания, сделанные пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, своей супруге Айше, да будет доволен ею Аллах. Передается со слов Айши, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел из кладбища Аль-Баки и сказал следующее, обратившись с мольбой за умерших. И когда Айша спросила его об этом, он, да будет ему благословение Аллаха, сказал: поистине мне было велено обращаться за них с мольбами. Также, мухтарам джамагат, он говорил: скажи, о Айша, мир и благополучие Аллаха, о верующие обитатели могил. Инна валь муслимина валь му'минина минад дияр, говорил посланник Аллаха, и да смилуется Аллах над теми, кто умер прежде, и теми, кто присоединится к ним. И мы также, если на то будет воля Аллаха, присоединимся к вам. Вот такие дуа, наставления делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И, конечно же, вот понимание, для посещения кладбищ не существует определенного времени. Посещение кладбищ является сунной в любое время. И если есть возможность, то желательно быть в состоянии ритуальной чистоты, ритуального омовения. Кроме этого, можно читать суры или аяты Корана. При посещении кладбища следует задуматься о тленности и скоротечности этой жизни, о жизни в могиле,
отчете, взвешивании деяний о вечной жизни и следует постараться извлечь урок из смерти. Необходимо помнить самим и просвещать других, что посещение кладбища – возможность получить благо, и не следует допускать ошибки и вещи, противоречащие исламу. Кладбище – не место поклонения могилам и умершим, место проведения языческих обрядов. Совершая зират, мы обращаемся в своих дуа к Аллаху, единому Творцу Всего Сущего. А также, мухтарам джамагат, мы не читаем на кладбище намаз. Избегайте чрезмерного горя. Хотя чувство горя при посещении могил близки вполне естественно, избегайте чрезмерных причитаний, рева, криков и стенаний. Сохраняйте терпение и доверяйте мудрости Аллаха Раббуль Изза. Относитесь уважительно к кладбищу. Не мусорьте, не подвергайте вандализму и не проявляйте неуважение к кладбищу каким-либо образом. Не забывайте, что через некоторое время мы тоже окажемся среди обитателей этого места. Уходите тихо. После того, как вы посетили могилу, навели там порядок, вознесли дуа, тихо покиньте ее, не причиняя беспокойства другим. Мухтарам джамагат, надеемся, что Создатель Раббуль Изза одарит нас достаточными знаниями, чтобы посещать кладбище так, как нам велит наша религия, не выходя за рамки дозволенного. Мухтарам джамагат, хадис пророка: после смерти человека закрывается книга деяний, кроме 3 моментов. Это дуа, сделанная за своих родителей, переданные полезные знания и садакатуль джария, например, участие в строительстве мечети, медресе, дорог, колодцев, печатание Корана. Все вы знаете, что у нас в Иордании осуществляется печать Корана для незрячих со шрифтом Луи Брайля. И каждый может сделать эту садакатуль джария. И вот в качестве объявления и возможность заработать этот саваб, у нас с 24 по 26 июля в Казани состоится большое событие в жизни мусульманской уммы, премия священного Корана стран БРИКС. То есть соревновательная часть конкурса пройдет 24 июля, начало в 12 часов в концертном зале гостиницы «Корстон». Вход в этот день будет свободным для всех желающих, кто хочет прийти и послушать чтение священного Корана. А 26 июля в 17:00 в том же месте состоится торжественная церемония закрытия премии священного Корана стран БРИКС. Внимание! Вход на торжественную церемонию закрытия 26 июля будет осуществляться по билетам. Все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут на печать Корана для незрячих со шрифтом Брайля. Купить билеты на церемонию закрытия вы можете по QR-коду, который есть на афише, который висит у нас в мечети. Найдите на QR-код, наведите на QR-код камеру смартфона и перейдите по ссылке, которая появится. Мухтарам джамагат, это возможность заработать садакатуль джария, принять участие в таком событии важном, иншаллах, получить довольство Аллаха, приобщиться к благому. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله المالك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام.